विद्यार्थी मित्रों नमस्कार। गया एपिसोडनी अंदर आपणे पॉलीहेलाइड संयोजनोनी अंदर एक अगत्यनुं क्लोरोफॉर्म ट्रायक्लोरोमिथेन अने तेना उपयोगो अने तेनी आडअसरो खास करीने क्लोरोफॉर्मनी अंदर बे बाबतो मैं विशिष्ट बतावेली हती। एक के क्लोरोफॉर्ममां अशुद्धि जे तेनी हाजरी कई रीते चेक थाय छे। बीजो मुद्दो जो एनेस्थेटिक तरीके वपरातुं क्लोरोफॉर्म बाय मिस्टेक हवा ने सूर्यप्रकाशनी हाजरीमां आवे तो तेमांथी कयुं संयोजन उत्पन्न थाय छे अने ते संयोजननी झेरीकरणनी असर कई रीते नाबूद करी शकाय, आ बाबत आपणे चर्चा करेली हती। हवे त्यारबाद आपणे बीजुं अगत्यनुं तेना जेवुं संयोजन छे ए संयोजननुं नाम छे आयोडोफॉर्म CH3 ट्रायआयोडोमिथेन। ट्रायआयोडोमिथेन अथवा तो मिथेनना 3 टाइम्स आयोडिनेशन करेलू संयोजन ट्रायआयोडोमिथेन छे। खास करीने क्लोरोफॉर्मनी तुलनामां थोड़ुं अथवा स्थायिता ओછી छे, परिणामे तेनुं विघटन थई अने एमांथी I2 आयोडीन मुक्त थाय छे। हकीकतनी अंदर आपणे एवुं समजीए के आयोडोफॉर्म छे ए जंतु एंटीसेप्टिक छे। इनफेक्ट आयोडोफॉर्म छे ए एंटीसेप्टिक नहीं, पण तेना विघटनथी उत्पन्न थतुं आयोडीन छे ए एंटीसेप्टिक तरीके वर्ते छे अने आ रीते उत्पन्न थयेलुं आयोडीन छे ए आल्कोहोलमां द्राव्य करी अने जेने आपणे टिंचर ऑफ आयोडीन कहीए छीए तेनो एंटीसेप्टिक तरीके उपयोग थाय छे। ओके राइट। त्यारबाद आपणी पासे जे बीजुं अगत्यनुं संयोजन छे CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड छे खास करीने क्लोरोफॉर्मनी तुलनामां तेनी जे बाष्प छे ए ऊंचा तापमाने पण सळगती नथी। आथी कार्बन टेट्राक्लोराइड छे एनो उपयोग मोटा भागे इंडस्ट्रीयल सॉल्वंट तरीके तेमज चरबी पेट्रोल आवा जे बधा पदार्थोने ज्वलनशील पदार्थोने कारणे आग लागती होय अने तेमां खूब ज ऊंचुं तापमान होय तो आवी परिस्थितिमां आग बुझाववा माटे घन कार्बन डायोक्साइड के अन्य पदार्थों कारगर निवड़ता नहीं। तो ए परिस्थिति अंदर कार्बन टेट्राक्लोराइड है एनो अग्निशामक तरीके मतलब राइट डिस्टिंग्विशर तरीके उपयोग करवामां आवे छे। परंतु कार्बन टेट्राक्लोराइडनी वातावरणीय अने मानव शरीर पर घणी बधी आडअसरो होवाने कारणे तेनो उपयोग जाहेर जीवननी अंदर करवामां आवतो नथी। त्यारबाद आपणी पासे त्रीजुं चौथुं अगत्यनुं संयोजन है, खास करीने ए संयोजन है DDT। DDT ए खास करीने जंतुनाशक तरीके वपरातुं सौथी अगत्यनुं अथवा प्रथम बनावेलुं संयोजन है। आ संयोजननी अंदर अनेक वखते हेतुलक्षी प्रश्नों पूछायेला है। खास करीने तेनुं बंधारण जोवा जईशुं तो आ रीते लईशुं CCl3 राइट अने बीजा कार्बन पर आ रीते 2 फिनाइल समूहो, सेकंड कार्बन पर आ रीते 2 फिनाइल समूहो अने दरेक फिनाइलना पेरा स्थान पर एक Cl। एवी रीते अहींया पण एक Cl आवशे अने अहींया जे आवशे ए हाइड्रोजन हशे। मतलब आपणा माटे आ एक संयोजन एक एवुं छे के वारंवार आमांथी घणा बधा सवालो पूछाता होय छे। तो पहेलो ज MCQ पूछातो होय तेवुं बनशे DDT નું संपूर्ण नाम। पहेलो D एटले डायफिनाइल बराबर, बीजो D एटले डायक्लोरो डायफिनाइल, T एटले ट्रायक्लोरो इथेन राइट। आ एनु संपूर्ण नाम है डायक्लोरो डायफिनाइल, T मतलब ट्रायक्लोरो इथेन। ओके ये चेक कर्या पछी खास करीने DDT ना अणु आधारित पूछाता प्रश्नों पहली वस्तु चेक करी लो विद्यार्थी मित्रों के DDT नी अंदर फिनाइल समूहनी संख्या केटली छे तो के फिनाइल समूहनी संख्या 2 छे। क्लोरीन परमाणुनी संख्या केटली छे तो के 5 छे राइट। एमांना 2 क्लोरीन छे ए बेंजीना वलय साथे जोड़ायेला छे अने बाकीना 3 जे छे ए इथेन श्रृंखला साथे जोड़ायेला छे। मतलब 5 क्लोरीन है एक सरखा नहीं। आ बने क्लोरीन सरखी गुणवत्तावाळा है अने 3 क्लोराइड बाकीना जे ए सरखी गुणवत्तावाळा है। मतलब 2 प्रकारना क्लोराइड आयनो है। ओके हवे आमांथी पूछातो सौथी अगत्यनो प्रश्न ए छे के DDT नी मुख्य श्रृंखलामां रहेला कार्बन परमाणुनी संख्या केटली।
तो विद्यार्थी मित्रों अहींया खास ध्यान राखी लो, विद्यार्थीओ गणवानी अंदर भूल थाय छे। डायक्लोरो डायफिनाइल ट्रायक्लोरो इथेन, इथेन मतलब बेज कार्बन। तो अहींया तमे जोशो तो आ जे छे ए DDT नी मुख्य श्रृंखला छे। मतलब प्रिंसिपल चेन ऑफ द DDT मोलिक्यूल इज रेड CCl3 ओके, एनु नाम आवशे ट्रायक्लोरो इथेन। ए चेक कर्या पछी बीजो सवाल जे वारंवार पूछाय छे ए कयो तो के DDT ना एक अणुमां पाईबंधनी संख्या केटली। तो दरेक बेन्जीन वलय छे तेमां तमने ख्याल होवो जोईए के 3 पाईबंध रहेला छे अने 2 फिनाइल समूह होवाने कारणे कुल पाईबंधनी संख्या आ रीते राइट 6 थशे। अच्छा 6 पाईबंध अने तेने हिसाबे जोवा जईशो तो राइट पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या, मतलब पाई बंध पूछे तो 6 अने इलेक्ट्रॉन पूछे तो 6 × 12 इज इक्वल टू आ रीतनु आवशे ओके। पछी सिग्मा बंधनी संख्या केटली, तो सिग्मा बंधनी संख्या वखते पण मोटा भागना आपणे भूल करता होईए छीए। तो आ तमे जोवा जईशुं तो दरेक फिनाइल अथवा बेन्जीन वलयनी अंदर वलयना 6 अने बहाરના 6 एम करीने टोटल 12 सिग्मा होय छे। आ बाजुना पण 12 सिग्मा એટલે 12 + 12 24 25 26 અને 3 Cl ના राइट, मतलब आ आवशे 29 राइट ओके। अने 29 × 2 इज इक्वल टू 58 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब एक आ खास ध्यान राखी लेजो। DDT में रहेला पाई बंधनी संख्या अथवा पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या, DDT में रहेला सिग्मा बंधनी संख्या अथवा सिग्मा बंधना इलेक्ट्रॉन। ए चेक कर्या पछी DDT अंदर खास करीने त्रीजो अगत्यनो सवाल आवशे जे कार्बनिकनी अंदर वारंवार पूछातो सवाल छे। एमानो कयो सवाल तो के सिग्मा बंधनी संख्या जोई, पाई बंधनी संख्या जोई, परंतु केटलीक वखते अणुनी अंदर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फरस, सल्फर, हेलोजन वगैरह जेवा जो परमाणु होय तो आ परमाणु पर एक के एक करता वधारे लोन पेर मतलब अबंधकारक इलेक्ट्रॉन युग्म होय छे। तो अहींया तमे जोशो तो दरेक Cl उपर 3 लोन पेर छे अने ए हिसाबथी कुल 5 Cl होवाने कारणे तो एवं पूछे राइट DDT ना एक अणु में रहेली अबंधकारक इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या केटली, तो दरेक Cl उपर 3 छे ने कुल Cl 5 होवाने कारणे तेनी संख्या थशे 15 ओके। ए लीधा पछी बीजो वारंवार पूछातो सवाल है राइट कार्बन परमाणुनु, तो बेन्जीन में जे कार्बन है एनु संकरण आवशे sp2 कारण के ए असंतृप्त है। एवी रीते तेनी उपशाखा में बंने कार्बन है ए बंने कार्बन संतृप्त है माटे ए बंने कार्बन है राइट एनु संकरण आवशे sp3। हेन्स the hybridization, the type of the hybridization of the carbon in a molecule of DDT is only sp2, only sp3 or both sp2 and sp3। तो के बेन्जीन वलयना कार्बनનું sp2 आवशे अने तेनी मुख्य श्रृंखलामां रहेला कार्बन संतृप्त है माटे तेनुं संकरण आवशे sp3। मतलब DDT ना हिसाबे लागता राइट आवा नाना नाना हेतुलक्षी प्रश्नों पूछाता होय छे ओके। तो आपणे 4 अगत्यना पॉलीहेलाइड संयोजनों जोया, त्यारबाद बीजा एक अगत्यना संयोजन छे राइट एने खास करीने CFC अथवा तो एने बीजू नाम क्यारेक आपेलू छे राइट ओके फ्रियोन्स क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन नो मतलब आटलो ज करवानो छे CF अने Cl, मतलब एमां 3 ज तत्वों छे। जो हाइड्रोजन आवे तो इट इज नॉट डिफाइंड एज फ्रियोन्स और क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अन्य हेलोजन आवे तो पण तेने तमारे CFC कहेवानुं नथी, मतलब ओनली 3 तत्वों राइट कार्बन, फ्लोरीन अने हेलोजन। हवे कार्बननी संयोजकता खास करीने 4 होवाने कारणे आमांथी विविध आ रीतना बनी शकशे CCl3F ओके। तो हवे आ पण छे क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो एનું नामकरण केवी रीते करवानुं छे तो आ जे CFC छे एमां कार्बन अने फ्लोरीननी संख्या तमारे बताववानी छे, तेनी साथे रहेला क्लोरीननी संख्या बताववानी नथी। मतलब एक कार्बन अने एक फ्लोरीन होवाथी दिस इज नोन एज CCl3 अथवा तो फ्रियोन 11
ઓકે, એને બદલે ધારો કે તમે આ રીતે લીધેલું છે CH2F2, તો once again only number of carbon and F atoms, 1 carbon and 2 F atoms, therefore this is known as CFC or freon 1 2. Okay, CClF3 मतलब 1 કાર્બન 3 ફ્લોરિન માટે આવશે CF313. ઓકે, CF4, keep in mind this is also considered as freon. ક્લોરીનની સંખ્યા 0 છે એટલે અહીંયા આવશે માત્ર અને માત્ર 1 4. આ રીતના જુદા જુદા ફ્રીઓન સંયોજનો હોઈ શકે છે. હવે આ જે ફ્રીઓન સંયોજનો છે એનો ખાસ કરીને વિશિષ્ટ ઉપયોગ ક્યાં થાય છે? તો કે ફ્રીઓન સંયોજનો છે એ ખૂબ જ સ્થાયી છે, અતિ નિષ્ક્રિય છે. ઓકે, અને સામાન્ય તાપમાને તેની પ્રક્રિયા થતી નથી. તદુપરાંત તેનો ઉપયોગ ખાસ કરીને રેફ્રિજરેટર અને એર કન્ડિશનરની અંદર ઉપયોગ થતો હોય છે, પરંતુ તેની આડઅસર એ છે કે વાતાવરણમાં પ્રવેશતા ધીમે ધીમે ઓઝોનના સ્તરને નુકસાન કરે છે, ઓઝોનના સ્તરનું ડિપ્લેશન ગાબડું પાડે છે, પરિણામે વાતાવરણીય જોખમો ઊભા કરે છે. મતલબ ફ્રીઓન છે એ માત્ર કાર્બન અને ફ્લોરિન અને ક્લોરિનના સંયોજનો છે. જો તેમાં અન્ય સંયોજનો આવે તો તેને ફ્રીઓન કહેવામાં આવતા નથી, તેને હેલોન્સ કહેવામાં આવે છે. ઓકે, હવે એ ચેક કર્યા પછી આપણી પાસે આ લેસનની અંદર સૌથી અગત્યનો જે છે એ આવે છે હેલોજનના ભૌતિક ગુણધર્મો. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, ભૌતિક ગુણધર્મો એ ખાસ કરીને ક્યારે તમારે ધ્યાનમાં રાખવાના છે? ભૌતિક ગુણધર્મોની અંદર વારંવાર અથવા સૌથી પૂછાતા અગત્યના સવાલો એટલે પદાર્થના ગલનબિંદુ, ઉત્કલન બિંદુ, પાણીમાં દ્રાવ્યતા અથવા જુદા જુદા દ્રાવકોની દ્રાવ્યતા, તેમની ઘનતા, ધ્રુવીયતા, આ જે બધા ગુણધર્મો છે એ ભૌતિક ગુણધર્મોની અંદર સમાવેશ થાય છે. ઓકે, હવે એ ચર્ચા કરતાં પહેલાં આપણે અહીંયા તમને એક બાબત બહુ સ્પષ્ટ બતાવી દઉં કે તમારે ખાસ કરીને સરખામણી કેવી રીતે કરવાની છે. તો કાર્બનિક સંયોજનોની અંદર અનુવર્તી સંયોજનો છે એમાં વિદ્યાર્થી મિત્રો ધ્યાન રાખી લો, RCONH2 એમાઇડ સંયોજનોના ગલનબિંદુ અને ઉત્કલન બિંદુ તેને અનુવર્તી RCOOH કાર્બોક્સિલિક એસિડ કરતાં હંમેશા ઊંચા હોય છે. કાર્બોક્સિલિક એસિડના ગલનબિંદુ અને ઉત્કલન બિંદુ હંમેશા તેને અનુરૂપ RCH2O આલ્કોહોલ કરતાં ઊંચા હોય છે. મતલબ melting point and boiling points of amides are higher than corresponding carboxylic acid. The same way, melting point and boiling points of carboxylic acids are once again higher than the corresponding alcohol. આલ્કોહોલ્સના ગલન બિંદુ અને ઉત્કલન બિંદુ તેને રહેલા એમાઇન અનુરૂપ એમાઇન સંયોજનો કરતાં વધારે હોય છે, અને એમાઇન સંયોજનોના ગલન બિંદુ અને ઉત્કલન બિંદુ હેલાઇડ કરતાં વધારે હોય છે, અને સૌથી નીચે જે ગલન બિંદુ ઉત્કલન બિંદુ આવે છે એ આલ્કેન અથવા અનુરૂપ હાઇડ્રોકાર્બનને હોય છે. તો અહીંયા એક ગલન બિંદુ અને ઉત્કલન બિંદુ મેં તમને એક વ્યાપક શ્રેણી આપેલી છે કે પરિણામે MCQ પૂછે કે ટૂંકો પ્રશ્ન પૂછે તો તમે જોઈ શકશો. અચ્છા, હવે આમ થવા માટેનું કારણ કયું છે? તો પહેલો મુદ્દો અહીંયા સુધી આપણે જોઈ શકશો કે આ બધા સંયોજનો છે એ બધા સંયોજનોની અંદર ખાસ કરીને આપણી પાસે અલગ અલગ પ્રકારના ગલન બિંદુ ઉત્કલન બિંદુ નક્કી કરતા આંતરિક પરિબળો હતા. એમાંનું એક જે છે વાન્ડર વાલ્સ, જે લંડન ફોર્સિસ, ડાયપોલ, ઇન્ડ્યુસ ડાયપોલ અને આયન ડાયપોલનો સમાવેશ કરે છે. ત્યારબાદ આવે છે હાઇડ્રોજન બંધ. ઓકે, તો હવે આ બધાની અંદર પ્રબળ NH અથવા તો ધ્રુવીય બંધ હોવાને કારણે આ સંયોજનોની અંદર હાઇડ્રોજન બંધ અણુઓ વચ્ચે રચાતો હોવાથી તેમના ગલન બિંદુ અને ઉત્કલન બિંદુ અપેક્ષા કરતાં અથવા અસાધારણ રીતે ઊંચા હોય છે. RCONHની અંદર સ્ટ્રોંગેસ્ટ હાઇડ્રોજન ઇન્ટરમોલિક્યુલર હાઇડ્રોજન બોન્ડ હોય છે, પછી કાર્બોક્સિલિક એસિડ. હવે આલ્કિલ હેલાઇડ સંયોજનો છે, તો આલ્કિલ હેલાઇડ સંયોજનની અંદર ખાસ કરીને કયા પ્રકારના? તો આગળ આપણે ચર્ચા કરેલી હતી કે આલ્કિલ હેલાઇડ સંયોજનની અંદર
કાર્બન હેલોજન બંધ ધ્રુવીય હોવાને કારણે રાઈટ આમાં જે છે એ ડાયપોલ ઇન્ટરેક્શન મતલબ ડાયપોલ પારસ્પરિક ક્રિયાઓ થતી હોય છે. નો ડાઉટ એમાં વાન ડર વાલ્સ આકર્ષણ બળનો પણ સમાવેશ થાય છે, બટ ડાયપોલ ઇન્ટરેક્શન ઇઝ મોર સ્ટ્રોંગર દેન વાન ડર વાલ્સ. ઓકે, હાઇડ્રોકાર્બનના અણુઓ છે એ મુખ્યત્વે અધ્રુવીય હોવાને કારણે રાઈટની વચ્ચે માત્ર અને માત્ર લંડન ફોર્સિસ જ ડિસ્પર્સિવ ફોર્સિસ જ રાઈટ કામ કરતા હોવાથી તેના ગલન બિંદુ અને ઉત્કલન બિંદુ તેનાથી આગળના ક્રમે રહેલા સંયોજન કરતાં હંમેશા નીચા હોય છે. તો અહીંયા એક મેં પ્રયત્ન કરેલો છે અલગ અલગ ક્રિયાશીલ સમૂહને સરખામણી કરીને. ઓકે રાઈટ, હવે પહેલો મુદ્દો આવે છે કે આલ્કિલ હેલાઇડ સંયોજનોના ગલન બિંદુ અને ઉત્કલન બિંદુ તમારે કઈ રીતે સમજાવવાના છે, અથવા તો રાઈટ તેનો MCQ કેવી રીતે પૂછાતો હોય છે એ ચર્ચા કરી લઈએ. પહેલો મુદ્દો આવે છે, ધ્યાન રાખી લો વિદ્યાર્થી મિત્રો, તો કે ગલન બિંદુ અને ઉત્કલન બિંદુ. રાઈટ, ગલન બિંદુ અને ઉત્કલન બિંદુ ખાસ કરીને કોના સમપ્રમાણમાં છે, તો કે તેની વચ્ચે રહેલા આંતર આણ્વીય આકર્ષણ બળના સમપ્રમાણમાં હોય છે. અને આંતર આણ્વીય આકર્ષણ બળો છે એ જે તે અણુ હોય રાઈટ ખાસ કરીને તેની સંપર્ક સપાટીના ક્ષેત્રફળ અથવા તો એને બીજું કહીશું આપણે આણ્વીય કદ અથવા સંપર્ક સપાટીના ક્ષેત્રફળના સમપ્રમાણમાં હોય છે. ઓકે, સંપર્ક સપાટીનું ક્ષેત્રફળ જે મોટું અથવા આણ્વીય કદ જે મોટું રાઈટ તેમની વચ્ચે આંતરાકર્ષણ બળ વધારે અને પરિણામે તેના ઉત્કલન બિંદુ વધારે. આ માહિતીનો ઉપયોગ કરીને પહેલો મુદ્દો દાખલા તરીકે આપણે લઈશું તો ખાસ કરીને આ રીતે લેવા જઈશું. આલ્કાઇલ આયોડાઇડના ઉત્કલન બિંદુ આલ્કાઇલ બ્રોમાઇડ કરતાં વધારે હોય છે. આલ્કાઇલ બ્રોમાઇડના ગલન બિંદુ અને ઉત્કલન બિંદુ આલ્કાઇલ ક્લોરાઇડ અને સૌથી નીચા આલ્કાઇલ ફ્લોરાઇડ. તો અહીંયા દરેક વખતે આલ્કાઇલ સમૂહ અચળ છે. તેની તુલનામાં તમે જોવા જશો તો આયોડિન છે એનું પરમાણુ કદ મોટું છે, બ્રોમિન છે એનું પરમાણુ કદ નાનું છે, ક્લોરિનનું નાનું છે અને ફ્લોરિનનું અતિ નાનું કદ છે. ઓકે, તો હેલોજનના કદ ઘટવાને કારણે તદુપરાંત તેમની ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા પણ ઘટે છે. એટલે બે ફેરફારના કારણે આલ્કાઇલ આયોડાઇડથી આલ્કાઇલ ફ્લોરાઇડ તરફ જઈએ તેમ સંપર્ક સપાટી અથવા આણ્વીય કદ ઘટે છે. આણ્વીય તો હોવાને કારણે આંતર આણ્વીય આકર્ષણમાં ઘટે છે, માટે તેના ઉત્કલન બિંદુ અને ગલન બિંદુ આ ક્રમમાં હોય છે. એટલે કે ધારો કે તમે લીધેલું છે CH3I મિથાઇલ આયોડાઇડ, તો એનું ગલન બિંદુ અને ઉત્કલન બિંદુ CH3Br કરતાં વધારે હશે, CH3Cl અને સૌથી નીચે આવશે CH3F. આ રીતનું આવશે. ઓકે, મતલબ અહીંયા આપણે હેલાઇડ સંયોજનોની સરખામણી કરી અને ગલન બિંદુ અને ઉત્કલન બિંદુની ચર્ચા કરેલી છે. ઓકે, એ ચેક કર્યા પછી આપણી પાસે બીજી અગત્યની એક શ્રેણી આવશે. ધારો કે હેલોજન અચળ રાખીએ અને આલ્કાઇલ સમૂહ છે એનું કદ બદલીએ તો તેને કહીશું આલ્કેનની સમાનધર્મી આલ્કિલ હેલાઇડની સમાનધર્મી શ્રેણી. ધારો કે આપણે આ રીતે લીધેલું છે CH3Cl અને તેની તુલનાની અંદર લઈશું CH3CH2Cl. તો લુકિંગ ટુ ધ સાઇઝ ઓફ ધ ટુ મોલેક્યુલ્સ યુ કેન કન્સિડર ધીસ એઝ 2 કાર્બન એટમ્સ. મતલબ એની મોલેક્યુલર સાઇઝ વધારે છે, માટે ઇથાઇલ ક્લોરાઇડના ગલન બિંદુ અને ઉત્કલન બિંદુ મિથાઇલ ક્લોરાઇડ કરતાં વધારે છે. તેવી રીતે આપણે લેવા જઈશું તો CH3 CH2 CH2Cl પ્રોપાઇલ ક્લોરાઇડ. હેન્સ with increase in number of carbon atoms molecular mass increases અથવા તો સંપર્ક સપાટીનું ક્ષેત્રફળ વધે છે અને પરિણામે આંતરાણીય આકર્ષણ વધતા તેના ગલન બિંદુ અને ઉત્કલન બિંદુ આ ક્રમની અંદર વધતા જોવા મળે છે. તો અહીંયા આપણે જે ચર્ચા કરી એ હેલોજનને અચળ રાખ્યું અને આલ્કાઇલ સમૂહના કદની અંદર વધારો કર્યો. ઓકે, ત્રીજો આપણી પાસે ફેરફાર કયો છે, તો કે ત્રીજા ફેરફારની અંદર આપણે રાખીશું હેલોજન પરમાણુની સંખ્યા વધારશું. ધારો કે આપણી પાસે જે CH3Cl ઓનલી ક્લોરોમિથેન, એની કમ્પેરની અંદર આપણે લઈશું CH2Cl2 ડાયક્લોરોમિથેન. તો અહીંયા
મિથેનના કાર્બનની સાથે એક જ Cl છે, અહીંયા 2 Cl છે. 2 Cl હોવાને કારણે તેમાં ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા રાઈટ અને સંપર્ક સપાટીનું ક્ષેત્રફળ અથવા આણ્વિય કદ વધતું હોવાને કારણે કહી શકાય કે તેના ગલન બિંદુ અને ઉત્કલન બિંદુ રાઈટ મોનોક્લોરો આલ્કેન કરતાં વધારે છે. હજુ એનાથી આગળ જઈએ તો CHCl3 ક્લોરોફોર્મ. ઓકે, એનાથી આગળ જઈશું તો CCl4 કાર્બન ટેટ્રાક્લોરાઇડ હેઝ હાઈએસ્ટ મેલ્ટિંગ પોઈન્ટ એન્ડ બોઇલિંગ પોઈન્ટ ઇન ધીસ સિરીઝ. મતલબ અહીંયા આપણે બરાબર કાર્બન અચળ રાખેલા છે, હેલોજન પણ નેચર અચળ રાખેલો છે, પરંતુ હેલોજનની સંખ્યા વધારતા જવાથી રાઈટ અહીંયા દર્શાવેલું છે એ પ્રમાણે ફેરફાર થતો જોવા મળે છે. ઓકે, એ ચેક કર્યા પછી આપણી પાસે બીજો અગત્યનો મુદ્દો છે. ખાસ કરીને એ મુદ્દો આવે છે રાઈટ સાયક્લિક સંયોજનો હોય તો તેમાં કેવી રીતનું હોય છે. તો પહેલો મુદ્દો આવે છે આપણી પાસે એક છે બેન્ઝીન, બીજું જે છે એ ટોલ્યુઇન CH3 અને ત્રીજું જે છે એ ક્લોરોબેન્ઝીન Cl. તો આ 3 સંયોજનોમાંથી ગલન બિંદુ અને ઉત્કલન બિંદુનો ક્રમ કયો હશે? તો વિદ્યાર્થી મિત્રો ધ્યાન રાખી લો, બેન્ઝીન એ કમ્પ્લીટલી નોન પોલર છે, અધ્રુવીય છે રાઈટ અને તેનું આણ્વીય દળ પ્રમાણમાં ઓછું છે. પછી ટોલ્યુઇન છે રાઈટ એનું આણ્વીય દળ બેન્ઝીન કરતાં થોડુંક વધારે છે. ક્લોરોબેન્ઝીન છે એ ધ્રુવીય હોવાને કારણે તેનું ઉત્કલન બિંદુ ટોલ્યુઇન કરતાં વધારે અને ટોલ્યુઇનનું ઉત્કલન બિંદુ બેન્ઝીન કરતાં વધારે. મતલબ અહીંયા જે આપને ક્રમ જોવા મળશે એ આ રીતનું હશે. મતલબ આમાં ડાયપોલ ઇન્ટરેક્શન, ઓનલી મોલેક્યુલર સાઇઝ બિગર, ઓનલી મોલેક્યુલર સાઇઝ સ્મોલર. ઓકે, કેટલીક વખતે તમને રાઈટ અન્ય તેની સાથે પણ સરખામણીમાં આવી રીતનું આપી દેશે. ધારો કે તમને આ આપી દીધું છે OH ફિનોલ, તો ફિનોલ હેઝ વન્સ અગેન હાઈએસ્ટ બોઇલિંગ પોઈન્ટ ઇન ધીસ સિરીઝ. અચ્છા, ધ રીઝન ઇઝ ફિનોલ વિલ અંડરગો ઇન્ટરમોલેક્યુલર H બોન્ડ, જેમ આપણે આગળ જોયેલું હતું તેમ. ઓકે, એનાથી આગળ જઈશું તો હજુ તમને ધારો કે આવી રીતે પણ તમને આપી શકે COOH બેન્ઝીન કાર્બોક્સિલિક એસિડ અથવા બેન્ઝોઇક એસિડ. મતલબ હેલોજનની સંદર્ભમાં તમને આમ પણ પૂછી શકે ઉત્કલન બિંદુ અને ગલન બિંદુનો ક્રમ કયો, અથવા તો 4 સંયોજનો આપે પછી એવું પૂછે કે Clનું ઉત્કલન બિંદુ કોના કરતાં વધારે છે અથવા તો સૌથી ઓછું છે કે સૌથી વધારે છે, એ રીતનો સવાલ પૂછી શકશે. ઓકે, એ ચેક કર્યા પછી આપણી પાસે 5મો જે ગુણધર્મ છે રાઈટ એ સૌથી અગત્યનો છે. એ કેવી રીતે તમારે ચર્ચા કરવાનો છે? તો અહીંયા વિદ્યાર્થી મિત્રો એ ખાસ કરીને બતાવી દઉં. એમાંનો એક શબ્દ છે રાઈટ એ ખાસ કરીને આવે છે સમઘટકો. સમઘટકોના ગલન બિંદુ અને ઉત્કલન બિંદુ આપણા માટે ખૂબ જ ચર્ચાનો વિષય છે. ઓકે, હવે અહીંયા જે સમજાવવું હોય તમે ધ્યાન રાખી લેજો. સમઘટકોની અંદર ખાસ કરીને અણુસૂત્રો સમાન હોય છે. અણુસૂત્રો સમાન હોવાને કારણે તેમનું આણ્વીય દળ સરખું હોવાથી આણ્વીય દળની સરખામણીને આધારે ગલન બિંદુ ઉત્કલન બિંદુ નક્કી કરી શકાતા નથી. તો હવે આપણી પાસે બીજી કઈ માહિતી છે કે જેની હિસાબે આપણે ગલન બિંદુ ઉત્કલન બિંદુ નક્કી કરી શકીએ? ધારો કે આપને આપેલું છે બ્યુટેન C4H9 અને Cl, કોઈ એક આવું સંયોજન આપેલું છે. તો આ સંયોજનની અંદર આપણી પાસે આવા સમઘટકો બનશે. એમાંનું જે એક બનશે એ CH3 CH2 CH2 અને Cl નોર્મલ બ્યુટાઇલ ક્લોરાઇડ. મતલબ અહીંયા જે છે 4 કાર્બન રાઈટ સરળ શૃંખલામાં છે. ઓકે, હવે એને બદલે ધારો કે આપણે આ રીતે એક શાખા ડેવલપ કરીએ CH3 CH2 Cl 1 ક્લોરો 2 મિથાઇલ પ્રોપેન અથવા આઇસોબ્યુટાઇલ ક્લોરાઇડ. ધીસ ઇઝ નોર્મલ બ્યુટાઇલ ક્લોરાઇડ, ધીસ ઇઝ આઇસોબ્યુટાઇલ ક્લોરાઇડ. ઓકે, હવે આ બે સંયોજનોની ચર્ચા કરીશું. તો અહીંયા જે કાર્બન જે પરમાણુઓ છે એ આ રીતે સરળ શૃંખલામાં ગોઠવાયેલા છે. મતલબ લાંબી શૃંખલા છે. લાંબી શૃંખલા હોવાને કારણે તેનું અણુકદ મોટું હોવાને કારણે સંપર્ક સપાટીનું ક્ષેત્રફળ છે એ ખાસ કરીને
વધારે હોય છે. લોંગર ધ પ્રિન્સિપલ ચેઇન, મોર ઇઝ ધ કોન્ટેક્ટ સરફેસ એરિયા. ઓકે, હવે આ બાબતની અંદર શું થયું તો કે મુખ્ય શૃંખલામાંથી એક કાર્બનને કાપીને ત્યાંથી લાવી અને અહીંયા શાખામાં લાવી દીધો. શાખામાં લાવવાને કારણે પરિણામે જોઈશું તો આ અણુ જે છે એ કંઈક અંશે અથવા તો એના માટે આપણે શબ્દ લખી શકશું આંશિક ગોળાકાર રચના ઉત્પન્ન કરી અથવા તો તેની મુખ્ય શૃંખલાની લંબાઈ ઘટી ગઈ. મુખ્ય શૃંખલાની ઘટી ગઈ તો કહી શકશો સંપર્ક સપાટીનું ક્ષેત્રફળ છે, સંપર્ક સપાટીનું ક્ષેત્રફળ છે એ પ્રમાણમાં ઓછું થયું. અહીંયા એ ધ્યાન રાખી લેજો, રાઈટ. ખાસ કરીને આણ્વીય દળ એ અગત્યનો ભાગ ભજવતો નથી, માત્ર આણ્વીય કદ. ઓકે, તો એક શાખા વધવાને કારણે આઇસોબ્યુટાઇલ ક્લોરાઇડ નું આણ્વીય કદ અથવા સંપર્ક સપાટીનું ક્ષેત્રફળ ઘટ્યું, માટે આંતર આણ્વીય આકર્ષણ બળ કરતાં તેનું ઉત્કલન બિંદુ છે નોર્મલ કરતાં સહેજ ઓછું હોય છે. ઓકે, હજુ એનાથી આગળ લઈએ તો આપણે બે શાખા લઈએ આ રીતે CH3 અને Cl, તૃતીયક બ્યુટાઇલ ક્લોરાઇડ. તો તૃતીયક બ્યુટાઇલ ક્લોરાઇડની અંદર બે શાખા હોવાને કારણે રાઈટ અણુ ઓલમોસ્ટ આ રીતે ગોળાકાર બની જતો હોય છે, સ્ફેરિકલ. અચ્છા, પરિણામે તેનું અણુકદ તેના આઈસો સમઘટક કરતાં પણ ઘણું ઓછું હોય છે. આમ નોર્મલમાંથી આઈસોમાંથી તૃતીયક સમઘટકોમાં જતા તેના આણ્વીય કદ ઘટતા હોવાને કારણે આંતર આણ્વીય આકર્ષણ બળ ઘટે છે અને પરિણામે તેથી ઉત્કલન બિંદુ ઘટે છે. ધેરફોર આના માટે કહી શકશો કે ઉત્કલન બિંદુનો ક્રમ નોર્મલ ઇઝ ગ્રેટર દેન આઈસો ગ્રેટર દેન ટર્સરી. દેખી લેજો, અહીંયા દ્વિતીયકનો સમાવેશ કરેલો નથી. નો ડાઉટ નોર્મલ, પ્રાથમિક, દ્વિતીયક, તૃતીયક લેવા જશો તો પણ આ જ ક્રમ આવશે. પ્રાથમિકનું દ્વિતીયક કરતાં વધારે અને દ્વિતીયકનું તૃતીયક કરતાં વધારે. ઓકે, સમઘટકોની અંદર હંમેશા ધ્યાન રાખી લેજો કે ઉત્કલન બિંદુ અને ગલન બિંદુનો ક્રમ હંમેશા એકબીજાથી વિરુદ્ધ હોય છે. ઓકે, એ ચેક કર્યા પછી હવે ધારો કે આ જ સંયોજનો લેવા જઈશું તો તેના ગલન બિંદુનો ક્રમ કયો હોય છે તો કે ગલન બિંદુનો ક્રમ તેના ઉત્કલન બિંદુ જે છે એનાથી વિપરીત હોય છે. ગલન બિંદુ એટલે ઘન પદાર્થમાં જકડાયેલા અણુઓને છૂટા પાડીને પ્રવાહી અવસ્થામાં લઈ જવા તેને બિંદુ કહેવામાં આવે છે. તો જો ઘન સ્ફટિક રચનામાં અણુઓ એકબીજાની ખૂબ જ નજીક એટલે કે કોમ્પેક્ટ રચનામાં ગોઠવાયેલા હોય તો રાઈટ તેમની વચ્ચેનું આંતર આણ્વીય આકર્ષણ વધારે હોવાને કારણે તેના ગલન બિંદુ પ્રમાણમાં ઊંચા હોય છે. તો અહીંયા તમે જોઈ શકશો કે ટર્સરી બ્યુટાઇલ ક્લોરાઇડ છે એ ગોળાકાર છે અને અણુકદ નાનું છે. નાનું અણુકદ હોવાને કારણે ઘન સ્ફટિક જાળી રચનાની અંદર રાઈટ તેઓ પરસ્પર એકબીજાની નજીક મતલબ they can pack very close in a crystalline structure, રાઈટ. પરિણામે તૃતીયક બ્યુટાઇલ ક્લોરાઇડનું ગલન બિંદુ જે છે ટર્સરી જે છે is greater than normal is greater than આઈસો, મતલબ આ રીતનું હોય છે. મુખ્યત્વે તો તમને આ બે જ પૂછે, નોર્મલ અને રાઈટ તૃતીયક અને નોર્મલ, આ બે વસ્તુનું ખાસ ધ્યાન રાખી લો. તો ગલન બિંદુ અને ઉત્કલન બિંદુના ક્રમ છે એ સામાન્ય રીતે આ રીતે આવતા હોય છે. ઓકે, આ સિવાયની આપણી પાસે હજી પણ એક આવી નવી માહિતી છે કે જે બીજા પ્રકારના સમઘટકો છે. એ બીજા પ્રકારના સમઘટકો એટલે કેટલું? એવું જરૂરી નથી કે માત્ર તમને આ જ સમઘટકો પૂછે. બીજા પ્રકારના સમઘટકો છે એમાંના જે છે એ આવે છે ભૌતિક સમઘટકો અથવા ભૌતિક સમઘટકતા. ભૌતિક સમઘટકો છે એની અંદર વિદ્યાર્થી મિત્રો 11મા ધોરણની અંદર આપણે ભણી ગયેલા હતા. એમાંનું એક જે છે એ સીસ બંધારણ છે અને બીજું જે છે એ ટ્રાન્સ. તો સીસ અને ટ્રાન્સ ભૌમિતિક સમઘટકો છે, મતલબ તેના આણ્વીય સૂત્રો સરખા છે પરંતુ બોન્ડિંગ કનેક્ટિવિટી સરખી છે, સ્પેસની અંદર ઓરિએન્ટેશન અલગ અલગ છે. તો એને કેવી રીતે ચેક કરીશું? તો ધારો કે આપણે આ રીતે લઈશું સી ડબલ બોન્ડ સી, અહીંયા લીધેલું છે Cl, H અને H.
Cl દ્વિબંધ એક જ તરફી હોવાને કારણે આ જે બંધારણ છે સીસ છે. ઓકે, એવી રીતે લેવા જઈશું તો કાર્બન કાર્બન ડબલ બોન્ડ ClH Cl અને H. તો અહીંયા જોઈશું તો રાઈટ. ઓકે, સેકન્ડ બંધારણની અંદર બંને Cl છે એ દ્વિબંધની સામસામે છે, મતલબ એ આ બંધારણ છે એ બંધારણ આવશે ટ્રાન્સ. મતલબ ધેર આર ટુ જ્યોમેટ્રિકલ આઇસોમર્સ ઓફ ડાયક્લોરોઇથિન, એમાંનું એક સીસ અને બીજું ટ્રાન્સ. સીસની અંદર બંને Cl એક જ તરફી છે, ટ્રાન્સની અંદર આ સામસામે વિરુદ્ધ છે. અચ્છા, નાઉ વોટ હેપન્સ અબાઉટ મેલ્ટિંગ પોઈન્ટ એન્ડ બોઇલિંગ પોઈન્ટ. વન્સ અગેન કીપ ઇન માઇન્ડ કે બોઇલિંગ પોઈન્ટ ઉત્કલન બિંદુ છે શું? તો કે ઉત્કલન બિંદુ એ પ્રવાહી અવસ્થામાં આકર્ષાયેલા અણુઓને છૂટા પાડીને તેની બાષ્પ અવસ્થામાં લઈ જવાની ક્રિયા. એટલે પ્રવાહી સ્થિતિની અંદર તેઓ એકબીજાની ખૂબ નજીક ન હોવાને કારણે આમાં Cl જે છે એ એક જ તરફી છે અને પરિણામે સીસ સમઘટક છે તેની સંપર્ક સપાટીનું ક્ષેત્રફળ ટ્રાન્સ સમઘટક છે સમમિત છે તેના કરતાં વધારે છે. મતલબ સીસ આઇસોમર being unsymmetrical and possesses larger contact surface area than the trans, and therefore boiling point of cis isomers मतलब उत्कलन बिंदु છે એ cis isomer greater than trans isomer. ઓકે, એ ચેક કર્યા પછી ધારો કે એના ગલન બિંદુની ચર્ચા કરીએ, રાઈટ. તો સીધો પ્રશ્ન એવો થશે કે શું ગલન બિંદુ પણ આ જ ક્રમમાં આવશે? નો. ધ રીઝન ઇઝ તો કે ગલન બિંદુ જે છે એ ઘન સ્ફટિક જાડી રચનામાંથી છૂટા પાડીને પ્રવાહી અવસ્થામાં લઈ જવાની ક્રિયા છે. તો બંને ભૌતિક અવસ્થાની અંદર અણુઓનું આકર્ષણ જુદું જુદું હોય છે. ધ્યાનમાં રાખી લો, સમઘટકોની બાબતની અંદર ઉત્કલન બિંદુ અને ગલન બિંદુમાં વપરાતી ઉષ્માના મૂલ્યો જુદા જુદા હોય છે અને પરિણામે તેનો ક્રમ પણ જુદો જુદો હોય છે. અહીંયા ટ્રાન્સ જે છે એ સામસામે અને સમમિત હોવાને કારણે તો ધારો કે એને હું આ રીતે લઉં છું, આમ લીધેલું છે, આ એક ટ્રાન્સનો અણુ થયો. હવે એવી રીતે તેની ઘન જાડી સ્ફટિક રચનામાં આ રીતનો બીજો ટ્રાન્સનો અણુ આવશે. હજુ એવી રીતે તમે લેવા જશો, તો આ રીતે ત્રીજો, મતલબ આવા અનેક અણુઓ સમમિત રચનાને કારણે ઘન સ્ફટિક રચનાની અંદર એકબીજાની નજીક ગોઠવાય છે. એકબીજાની નજીક ગોઠવાઈ શકતા હોવાથી તેમની વચ્ચે આંતરાણુય આકર્ષણ વધારે હોવાને કારણે તેના ગલન બિંદુ સીસ આઇસોમર કરતાં ઊંચા હોય છે. ઓકે, આમની અંદર જે છે એ દાખલા તરીકે આ રીતનું આવશે. આમ જોવા જઈશું તો હવે અહીંયા શું થાય છે તો કે અહીંયા મોટા કદના Cl પરમાણુઓ છે. મોટા કદના Cl પરમાણુ હોવાથી અવકાશની અંદર બીજા અણુને તેની ઉપર ગોઠવવા દેશો તો સામસામે અંદર વેલ ફિટ નહીં થવા દે અને પરિણામે સીસ સમઘટક છે ઘન સ્થિતિની અંદર એકબીજાની નજીક ન ગોઠવાતા આંતરાણુય આકર્ષણ ઓછું હોય છે અને પરિણામે તેનું ગલન બિંદુ ટ્રાન્સ આઇસોમર કરતાં ઓછું હોય છે. તો અહીંયા આપણે એક બાબતની ચર્ચા 100% કરી શકશું કે જો સમઘટકો હોય તો તેના ગલન બિંદુ અને ઉત્કલન બિંદુની અંદર એક સમાંતર ફેરફાર થતો નથી. મતલબ ગલન બિંદુનો ક્રમ અને ઉત્કલન બિંદુનો ક્રમ હંમેશા ભિન્ન ભિન્ન હોય છે. ઓકે, એ ચેક કર્યા પછી આપણી પાસે બીજો એક સવાલ આવે છે કે અન્ય ક્રિયાશીલ સમૂહ સાથે આ સંયોજનોનો સંબંધ કેવો હોય છે. તો ધારો કે આપણે લઈએ છીએ RCl સંયોજન. RClની અંદર જોવા જઈશું તો Cl ઇઝ પાર્શિયલી નેગેટિવલી ચાર્જ એન્ડ આલ્કાઇલ ગ્રુપ ઇઝ પાર્શિયલી પોઝિટિવલી ચાર્જ. એની કમ્પેરની અંદર આપણે લેવા જઈશું હાઇડ્રોકાર્બન અથવા આલ્કેન. તો આમાં ધ્રુવીય બંધ છે, ડાયપોલ ઇન્ટરેક્શન છે. આમાં માત્ર વાન ડર વાલ્સ ડિસ્પર્સિવ અથવા લંડન બળો છે. પરિણામે આકર્ષણ બળો જે છે આમાં ઓછા હોય છે, આમાં આકર્ષણ બળો વધારે. માટે આલ્કિલ હેલાઇડના ગલન બિંદુ અને ઉત્કલન બિંદુ અનુવર્તી. અહીં અનુવર્તીનો મતલબ એવો કરવાનો છે કે આમાં જેટલા કાર્બન છે એમાં જ આટલા છે. આલ્કિલ હેલાઇડનું જેવું બંધારણ છે એવું જ આલ્કેનનું બંધારણ છે. ઓકે, હવે એની કમ્પેરની અંદર જોવા જઈશું તો ધારો કે તમને ROH આપેલું છે, આલ્કોહોલ. તો
तो आल्कोहोलना गलनबिंदु अने उत्कलनबिंदु आल्किल हेलाइडनी तुलनामां केवा हशे? तो के आल्कोहोलनी अंदर आपणे चर्चा करेली हती एमना अणुओ वच्चे एच बंध होय छे। आल्किल हेलाइडना अणुओ वच्चे डायपोल डायपोल इंटरेक्शन द्विध्रुव आकर्षण अने आमां मात्र लंडन बळो ज कार्यरत होवाथी राइट आकर्षण बळोनी मात्रा आ रीतनी होय। हाइड्रोजन बॉन्ड इज मच स्ट्रोंगर देन डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। परिणामे आल्कोहोलना अणुओ वच्चे आंतरआण्विय आकर्षण बळ तेने अनुरूप आल्किल हेलाइड करता वधारे होवाथी आल्किल हेलाइडना गलनबिंदु अने उत्कलनबिंदु अनुरूप आल्कोहोल करता ओछा परंतु अनुरूप आल्केन अथवा हाइड्रोकार्बन समूह करता वधारे होय छे। तो आमनुं जे उदाहरण लेवा जईशुं तो ए आवशे C2H5OH, C2H5Cl अने C2H6 मतलब आनो जे गलनबिंदु उत्कलनबिंदुनो क्रम आवशे ए आ रीतनो आवशे। इन शॉर्ट राइट गलनबिंदु अने उत्कलनबिंदु राइट तमे आवी जुदी जुदी रीते समजावी शकशो। ओके आ चेक कर्या पछी राइट आपणी पासे बीजो अगत्यनो गुणधर्म छे अने ए गुणधर्म छे ए आवे छे आल्किल हेलाइड संयोजनोनी द्राव्यता। खास करीने द्राव्यता शब्द आवे त्यारे इट डिपेन्ड्स अपॉन ध नेचर ऑफ ध सॉल्वंट कया द्रावकनी अंदर द्राव्य छे। तो अहींया जोईशुं तो RX नी अंदर राइट हेलोजन इज पार्शियली नेगेटिवली चार्ज अने अल्काइल ग्रुपनो कार्बन इज पार्शियली पॉजिटिवली चार्ज। अच्छा हवे एनी कंपेરની અંદર જોવા જઈશું તો ધારો કે આપણે આ રીતે પાણીનો અણુ લઈશું તો પાણીના અણુની અંદર OH ધ્રુવીય બંધ છે આ પણ ધ્રુવીય બંધ છે પરંતુ અહીં આલ્કિલ હેલાઇડનો અણુ જે છે એ પાણીના અણુ સાથે આ રીતે પ્રબળ આંતર આણ્વીય H બંધ રચવા માટે સક્ષમ હોતું નથી। मतलब alkyl halide molecules are incapable of forming strong intermolecular H bond with water. Thus, alkyl halide अथवा तो alkanes halide संयोजनों जे ए पाणीनी अंदर अति अल्प मात्रामां अथवा नहीवत द्राव्यता होय छे अने जेना माटे आपणे कहीशुं खास करीने अद्राव्य जो प्रवाही स्थिति में हशे राइट तो एना माटेनो आपणे शब्द बदली नाखशुं अने ए रहेशे एना माटे कहीशुं अमिश्रित नॉन मिसिबल। बे प्रवाहीओ माटे मिसिबल अने नॉन मिसिबल शब्द वपराय। घन अने वायु माटे द्राव्य अने अद्राव्य शब्द वपरातो होय छे। ओके तो आल्कोहोल है पाणीना अणु साथे आंतराणिक क्रिया करी सकता सॉरी आल्किल हेलाइड है ये आंतरक्रिया न करी सकता होने कारणे पाणीमां ऑलमोस्ट अति अल्प अथवा नहीवत द्राव्य होय छे अथवा तो अद्राव्य छे एवो शब्द प्रयोग करी शकाय। अच्छा हवे ए जो पाणीमां अद्राव्य है तो अन्य कया द्रावकोनी अंदर द्राव्य है तो पहलो शब्द ए आवशे तो के तेओ ऑलमोस्ट कार्बनिक द्रावकोनी अंदर कार्बनिक द्रावकोनी अंदर खास करीने द्राव्य होय छे। तो विद्यार्थी मित्रों कार्बनिक द्रावको पण घणी वखते तमारे लिस्ट याद राखवानुं एमांनो एक जे अगत्यनो कार्बनिक छे ए आवे छे एसीटोन CH3COCH3 एसीटोन अगत्यनो कार्बनिक द्रावक है। ओके पछी एसिटोनाइट्राइल CH3C ट्रिपल बॉन्ड N दिस इज ऑल्सो ऑर्गेनिक सॉल्वंट। ओके ए चेक कर्या पछी आवशे इथेनॉल C2H5OH आ पण अगत्यनो राइट। ओके कार्बनिक द्रावक है एटले के आल्किल हेलाइड है ए कार्बनिक द्रावको एसिटोन नाइट्राइल अल्कोहोल पछी बीजू अगत्यनुं संयोजन है ईथर C2H5O C2H5 आवा द्रावकोनी अंदर राइट द्राव्य होय छे। तेमनुं मुख्य कारण छे राइट एमनी वच्चे जे आंतरक्रिया छे अने एना माटे जे उष्मानी जरूर पड़े छे ए અહીંથી મળી રહે છે જ્યારે અહીંયા ઉષ્મા અપૂરતી હોવાને કારણે દ્રાવ્ય થતું નથી। ઇન શોર્ટ alkyl halides are insoluble in water but they are soluble in organic solvents like acetone, acetonitrile, ethanol, ether एक्सेट्रा। ओके हवे आ चेक कर्या पछी राइट कार्बनिक द्रावकोनी द्राव्यता
રાઈટ, જેમ અણુભાર વધે તેમ દ્રાવ્યતા ઘટતી જાય છે. અણુભાર વધે તેમ તેની દ્રાવ્યતા ઘટતી જાય છે. ઓકે, ત્યારબાદ આપણી પાસે ખૂબ જ અગત્યનો મુદ્દો છે અને એ જે છે કાર્બનિક હેલોજન સંયોજનોની ધ્રુવીયતા મતલબ ડાયપોલ મોમેન્ટ. ઓકે, જેમ ગલનબિંદુ ઉત્કલનબિંદુની અંદર આપણે ચર્ચા કરી તેમ અરે ડાયપોલ મોમેન્ટ પણ 11મા ધોરણની અંદર કેમિકલ બોન્ડિંગ એન્ડ મોલેક્યુલર સ્ટ્રક્ચરની અંદર તમે જોયેલું હતું. રાઈટ, તો ધ્રુવીયતા છે શું? તો કે ધ્રુવીયતા ડાયપોલ મોમેન્ટ મ્યુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ E ઇન્ટુ ડી. મતલબ બે ભૌતિક રાશિઓ વિદ્યુત ભારનું પ્રમાણ અથવા વિદ્યુત ભારની માત્રા અને તે બે પરમાણુ વચ્ચેનું અંતર અથવા બંધ લંબાઈ. ઓકે, મતલબ આ જે છે એ ખાસ કરીને માત્રા અને અંતર બંને ઉપર ડિપેન્ડન્ટ છે. તો બંનેનો ગુણાકાર જો વધુ આવતો હશે તો તેની મ્યુ વધારે હશે. ઓકે, હવે એ ચેક કર્યા પછી પહેલો મુદ્દો જોઈશું. તો ધારો કે આપણે આ રીતે લઈશું CF બોન્ડ, તો ફ્લોરિનની વિદ્યુત ઋણતા વધારે છે. ફ્લોરિનની વિદ્યુત ઋણતા વધારે હોવાને કારણે ફ્લોરિન ઉપર વીજભારની માત્રા વધુ હોય છે. ઓકે, અને ધારો કે આપણે લઈએ CH3F. એ લીધા પછી આપણી પાસે બીજો મુદ્દો છે CH3Cl. અહીંયા પણ Cl ઋણ અને કાર્બન છે આંશિક ધન. તો આ બે બાબતોની અંદર ખાસ કરીને ચર્ચા કરવાની છે કે ફ્લોરિન being more electronegative than chlorine, yet the dipole moment of chloromethane or methyl chloride is slightly greater than fluoromethane. આમ થવા માટેનું કારણ માત્ર ને માત્ર એટલું છે કે દાખલા તરીકે ધારો કે આના માટે આપણે લઈશું રાઈટ, તો μ1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ E1 ઇન્ટુ દાખલા તરીકે લઈએ D1 અને આ જે છે એના માટે લઈએ μ2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ E2 ઇન્ટુ D2. હવે સવાલ એ આવે છે કે જો બે વસ્તુનો ગુણાકાર મોટો થતો હોય તો તેની ધ્રુવીયતા વધી જશે. નો ડાઉટ અહીંયા વીજભારની માત્રા ક્લોરિન કરતાં વધારે છે. મતલબ E1 ઇઝ ગ્રેટર દેન E2. ધ્યાન રાખી લેજો, E1 ઇઝ ગ્રેટર દેન E2. પરંતુ અહીંયા D1 અથવા D2 જે છે એ D1 કરતાં ઘણું વધારે છે. એટલે કે E2 અને D2નું મૂલ્ય ખૂબ જ ઊંચું છે અને E1 અને E2 લગભગ નજીક છે. D2 ઇઝ મચ ગ્રેટર દેન D1 અને E1 અને E2 લગભગ નજીક છે, જાજો ફરક નથી. પરિણામે E2 D2નો ગુણાકાર છે એ E1 D1 કરતાં વધી જાય છે. આથી ક્લોરોમિથેનની ડાયપોલ મોમેન્ટ ફ્લોરોમિથેન કરતાં વધારે છે. રાઈટ, બીજું અહીંયા કોઈ અગત્યનું પરિબળ કામ કરતું નથી. માત્ર ને માત્ર જે છે તેની બંધ લંબાઈ. Bond length of CCl is much larger than the bond length of CF and therefore dipole moment of CH3Cl is slightly greater than. Okay, right, એ ચેક કર્યા પછી ફરી પાછું આપણી પાસે આવે છે CH3Br અને CH3I. તો અહીંયા હકીકતમાં આપણી પાસે ક્લોરોમિથેન છે એની ડાયપોલ મોમેન્ટ સૌથી વધારે આવશે. તો એના માટેનો જે ક્રમ છે એ આમ આવશે CH3Cl exceptionally higher than CH3F which is greater than CH3Br greater than CH3I. મતલબ ક્યારેક તમને આવી રીતનો પ્રશ્ન પૂછે કે સૌથી દ્વિધ્રુવ ચાકમાત્ર ડાયપોલ મોમેન્ટ કોની વધારે છે? સૌથી ઓછી તો ભાગ્યે જ પૂછાતો હોય છે. કેમ? તો કે એ અપવાદરૂપ નથી અથવા આ બેમાંથી સૌથી વધારે ડાયપોલ મોમેન્ટ કોની હશે. ઓકે, તો અહીંયા જે આપણે ચર્ચા કરેલી હતી એ હેલોજન બદલી અને ડાયપોલ મોમેન્ટની ચર્ચા કરી. ઓકે, હવે એ જ ચેક કર્યા પછી આપણી પાસે રાઈટ કાર્બન યથાવત રાખી અને ધારો કે હેલોજન બદલતા જઈએ. ધારો કે આપણી પાસે છે CH3Cl. ઓકે, બીજું સંયોજન છે CH2Cl2.
ત્રીજું સંયોજન છે CHCl3 અને CCl4। જો આ 4 હેલોજન ક્લોરોમિથેનના રાઈટ ડાયપોલ મોમેન્ટની સરખામણી કરવામાં આવે તો અહીંયા ખાસ કરીને ગૂંચવાડો ઊભો થતો હોય છે। હવે તમારે એ કેવી રીતે ચેક કરવાની છે? તો ધારો કે આ રીતે આપણે લઈએ કાર્બન અને Cl, એની તુલનાની અંદર આ રીતે લીધેલું છે આપણે 3 હાઇડ્રોજન, તો ઓલમોસ્ટ કાર્બન અને હાઇડ્રોજન વચ્ચે વિદ્યુત ઋણતાનો તફાવત ખૂબ જ ઓછો છે, અથવા તો કાર્બન ઇઝ મોર ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવ દેન હાઇડ્રોજન। તો અહીંયા જે બંધ લંબાઈ અથવા બોન્ડ ડાયપોલારિટી છે એ આ બાજુ આવશે, મતલબ 3 હાઇડ્રોજનની બોન્ડ પોલારિટી ઇઝ ઇન ધ સેમ ડાયરેક્શન ઓફ પોલારિટી ઓફ કાર્બન, મતલબ અહીંયા સરવાળો થશે તો અહીંયા પોલારિટીની અંદર વધારો થશે। હવે એની કમ્પેરની અંદર ધારો કે આપણે આ લીધેલું છે કાર્બન Cl, Cl, H અને H। વિદ્યાર્થી મિત્રો, અણુસૂત્રો ઉપરથી તમે ના જતા, તમે કેવી ગણતરી કરશો તો કે 2 કાર્બન હાઇડ્રોજનની પોલારિટી અને 2 કાર્બન Clની પોલારિટી, બબે પોલારિટી હોવાથી સામસામે કેન્સલ થશે નહીં, એવું નહીં બની શકે। કેમ? તો કે આ અણુ જે સમતલીય કે એ પ્રકારનો નથી। હવે અહીંયા જોશો તો હાઇડ્રોજનની પોલારિટી ટુવર્ડ્સ ધ કાર્બન, જે કાર્બન ઉપર ઘનતા વધારશે, એવી રીતે આ હાઇડ્રોજન પણ આમ જશે। ઓકે, હવે આ જે પોલારિટી છે એ કાર્બનથી, પરંતુ બીજો ક્લોરીન દાખલ થયો ઇઝ રાઈટ ફ્રોમ કાર્બન ટુ Cl, મતલબ આ રીતનું છે। તો અહીંયા તમે જોશો તો ખાસ કરીને ધ્યાન રાખી લો, આ બંને પોલારિટી છે એ એકબીજાથી વિરુદ્ધ દિશામાં કાર્યરત છે। બંને પોલારિટી સેમ છે, પણ બીજી એક પોલારિટી આવી જે પરિણામી પોલારિટીથી વિરુદ્ધ છે, અને પરિણામે અહીંયા જે પોલારિટી છે એ ખાસ કરીને ઘટાડો થશે, અહીંયા જે પોલારિટી છે એમાં ખાસ કરીને આ રીતે વધારો થશે, બીકોઝ પોલારિટી ઓફ 4 bonds is in the same direction, વેક્ટર એડિશન થશે, નેટ પોલારિટી વધશે। ઓકે, હવે એનાથી ચેક કર્યા પછી આપણી પાસે છે રાઈટ ક્લોરોફોર્મ CCl, Cl અને હાઇડ્રોજનની પોલારિટી ઇઝ ટુવર્ડ ધ કાર્બન। ઓકે, આ કાર્બનની છે આ ડાયરેક્શનમાં આવશે, તો અહીંયા તમે જોશો તો ફરી પાછી 3 કાર્બન Clની પોલારિટી છે એકબીજાની વિરુદ્ધ છે, મતલબ અહીંયા જે છે એ વધુ પ્રમાણની અંદર પોલારિટી ઘટશે, મતલબ ટ્રાઇક્લોરોમિથેન ઇઝ મચ લોઅર પોલારિટી દેન ડાયક્લોરોમિથેન। ઓકે, એ ચેક કર્યા પછી આપણી પાસે ચોથું સંયોજન છે CCl, Cl અને Cl। તો અહીંયા જોશો તો 4 બોન્ડ છે એકબીજાથી વિરુદ્ધ અને સમમિત હોવાને કારણે પરસ્પર કેન્સલ થશે, તો અહીંયા જે છે એ મ્યુનું મૂલ્ય 0 આવશે। એટલે કે અરે ક્લોરીનની મિથેનની અંદર ક્લોરીન સ્થાપન કરતા આ રીતે આપને પોલારિટી જોવા મળશે। મિથાઇલ ક્લોરાઇડની પોલારિટી આ શ્રેણીની અંદર સૌથી વધારે હશે, અને ટેટ્રાક્લોરોમિથેન સમમિત હોવાથી તેની પોલારિટી સામસામે અને સમાન મૂલ્યની હોવાથી પરિણામી ધ્રુવીયતા 0 બનશે। એટલે કે રાઈટ ક્લોરોમિથેનની અંદર ધ્રુવીયતા આપને આ રીતે જોવા મળશે। ઓકે, એ ચેક કર્યા પછી આપણી પાસે ફરી પાછો બીજો મુદ્દો આવે છે, અને એ જે છે એ ભૌમિતિક સમઘટકતોની ધ્રુવીયતા કેવી હશે। તો ફરી પાછું આપણે લઈ લઈએ C ડબલ બોન્ડ C, Cl, H અને H, રાઈટ આ રીતે લઈશું તો કે ક્લોરીન ઇઝ મોર ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવ દેન કાર્બન, એટલે આ જે ધ્રુવીયતા છે એ કાર્બનથી Cl હશે, એવી રીતે આ ધ્રુવીયતા છે એ પણ કાર્બનથી Cl હશે, આ કાર્બનથી આ ડાયરેક્શનની અંદર હશે, મતલબ આની પરિણામી ધ્રુવીયતા છે એ આ તરફ હશે, મતલબ અહીંયા જે છે એ પરિણામી ધ્રુવીયતાની અંદર વધારો થશે। ઓકે, નાઉ ઇફ યુ ટર્ન ટુ ટ્રાન્સ ડાયક્લોરોઇથેન Cl, H, Cl અને H, તો અહીંયા જોવા જઈશું તો 2 Cl atoms are being opposite direction of the double bond, એમની જે પોલારિટી છે રાઈટ આમાંથી આ ડાયરેક્શનની અંદર આવશે, અહીંયા જે છે એ આ ડાયરેક્શનની અંદર આવશે। તો રાઈટ એમની પરિણામી ધ્રુવીયતા છે એ તમે જોશો તો એકબીજાથી
વિરુદ્ધ દિશામાં અને સમાન માત્રાની હોવાને કારણે અહીંયા જે મ્યુ નેટ પોલારિટી છે ઇટ વિલ બીકમ 0. માટે આ જે અણુ છે એ ખાસ કરીને અધ્રુવીય બનશે અને આ જે છે એક જ દિશામાં હોવાને કારણે સરવાળો થતો હોવાથી કહી શકશું તે પ્રબળ ધ્રુવીય હશે. એટલે કે સીસ 1,2-dichloroethene is strongly polar than trans 1,2-dichloroethene. अच्छा, 1,2-dichloroethene છે સંમિત છે, સામસામે કેન્સલ થઈ જાય છે, માટે તે અધ્રુવીય બનશે. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો ખાસ એ ધ્યાનમાં રાખવાનું છે કે ઘણી વખતે આવું થતું હોય કે સીસ હંમેશા આવવું હોય, ટ્રાન્સ હંમેશા આવવું હોય, તો કે એવું નથી બનતું. માત્ર અને માત્ર તમારે આવું અનુમાન ફિક્સ નથી કરી દેવાનું, રાઈટ. તેનું બંધારણ ચેક કરવાનું. ધારો કે તમને આ રીતે આપેલું છે ડબલ બોન્ડ Cl 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 H અને H 1,1-ડાયક્લોરો. 1,1-ડાયક્લોરો છે એની પોલારિટી આ ડાયરેક્શનમાં આવશે, આની પોલારિટી આ ડાયરેક્શનમાં આવશે. ઓકે, તો અહીંયા બંને પોલારિટી છે એ સામસામે નથી, કેન્સલ થતી નથી, માટે અહીંયા પણ લખીશું મ્યુ ઇઝ નોટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. ઓકે, હવે સવાલ એ થશે કે આ બંનેની પોલારિટી પૈકી કોનું મૂલ્ય વધારે હશે. ઓકે, અહીંયા દેખી લો બંને પોલારિટી એક જ દિશાની અંદર છે. અહીંયા પોલારિટી છે બંનેથી વિરુદ્ધ છે, પરંતુ એક જ કાર્બન હોવાથી પરિણામી ધ્રુવીયતા શૂન્ય થતી નથી. પછી કેટલીક વખતે એવા સંયોજનો પણ આવે છે. ધારો કે એને આપણે આ રીતે લઈએ, કાર્બન ડબલ બોન્ડ Cl, અહીંયા લીધેલું છે Cl, ઓકે, અહીંયા CH3 છે, રાઈટ, અને અહીંયા ધારો કે હાઇડ્રોજન લીધેલું છે અને અહીંયા લઈશું CH3. તો રાઈટ, CH3 સામસામે કેન્સલ થઈ જશે, પરંતુ આ હાઇડ્રોજન માટે Cl કેન્સલ થતું નથી અને પરિણામે આ જે સંયોજન છે એનું મૂલ્ય પણ આ રીતે 0 બનતું નથી. મતલબ કેટલીક આલ્કી સંયોજનોની અંદર પણ રાઈટ આ રીતે તમને રાઈટ ધ્રુવીયતાનો સવાલ પૂછી શકશે. ઓકે, એ ચેક કર્યા પછી આપણી પાસે બીજા એરોમેટિક સંયોજનોની રાઈટ એક જોડ છે અને એ જોડની અંદર ખાસ કરીને આવે છે ડાયક્લોરોબેન્ઝીન. ડાયક્લોરોબેન્ઝીન છે એમાં બેન્ઝીન વલયના 3 જુદા જુદા CL ઓર્થોડાયક્લોરોબેન્ઝીન, પછી આવે છે મેટાડાયક્લોરોબેન્ઝીન અને ત્રીજું આવે છે પેરાડાયક્લોરોબેન્ઝીન Cl અને Cl. તો આમના ગલન બિંદુ અને ઉત્કલન બિંદુ ચર્ચા કરશું. તો ખાસ કરીને રાઈટ ઓર્થોડાયક્લોરોબેન્ઝીનનું ઉત્કલન બિંદુ પેરાડાયક્લોરોબેન્ઝીન કરતાં વધારે અને એનું ઉત્કલન બિંદુ મેટા કરતાં વધારે. મતલબ અહીંયા ધ્યાન રાખી લો, ઉત્કલન બિંદુનો જે ક્રમ છે એ ઓર્થો ગ્રેટર ધેન પેરા ગ્રેટર ધેન મેટા. અહીંયા બીજું કોઈ કરતાં કોઈ કારણ નથી. ઓર્થોની સંપર્ક ક્ષેત્રફળ વધારે છે, ઓકે, અને તેની ધ્રુવીયતા વધારે છે. જ્યારે ગલન બિંદુનો ક્રમ છે વિદ્યાર્થી મિત્રો આ સમઘટકો છે, રાઈટ, તો ફરી પાછા આ બંને બદલાઈ જશે. પેરાડાયક્લોરોબેન્ઝીનનું ગલન બિંદુ ઓર્થો કરતાં વધારે અને ઓર્થોનું મેટા કરતાં વધારે. સમઘટકોની અંદર આ રીતે બંને ક્રમ છે એ સમાંતર જતો હોતો નથી. ઓકે, હવે ધ્રુવીયતાની ચર્ચા કરીશું. તો ધ્રુવીયતાની બાબતની અંદર રાઈટ કયો ક્રમ આવે છે? તો અહીંયા ધ્યાન રાખી લો, 2 Cl છે બાજુમાં છે, માટે એવું કહે છે કે તેની ધ્રુવીયતા સૌથી વધારે છે. તેની ધ્રુવીયતા સૌથી વધારે હોવાનું માત્ર અને માત્ર એક જ કારણ છે, તો કે 2 Cl વચ્ચે છે એમની વચ્ચેનો જે બંધ કોણ છે થીટા ઇઝ રિસ્પોન્સિબલ. માટે ઓર્થોડાયક્લોરો રાઈટ બેન્ઝીન છે એની ધ્રુવીયતા છે એ મેટા કરતાં વધારે હશે અને મેટા કરતાં રાઈટ પેરાની ધ્રુવીયતા ઓછી. હવે આમાં બંને Cl છે એ સામસામે હોવાને કારણે પરિણામી ધ્રુવીયતા શૂન્ય થઈ જાય છે. મતલબ આમાં મ્યુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 આવશે અને આ બંને સંયોજનોની અંદર મ્યુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 નહીં આવે. એટલે કે અહીં તમે જોશો તો રાઈટ ખાસ કરીને સમઘટકોની અંદર ચર્ચા કરેલી છે. ઓકે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આના પછીના એપિસોડની અંદર આપણે
રાસાયણિક પ્રક્રિયાઓ, કેટલાક પરિવર્તનો અને કેટલાક પ્રક્રિયકોની વિશિષ્ટતાની ચર્ચા કરીશું. થેન્ક યુ. ખરા સાથી બે, હિંમત ને વિશ્વાસ, એ વિના બાકી બધા થાય તરત ખલાસ. તો આપણે બધા બહુ પ્રેમથી, બહુ મક્કમતાથી, બહુ શાંતિથી અને સ્મિત સાથે હસતા હસતા પરીક્ષાઓને પસાર કરીએ અને તમારું જીવન વેડફાઈ ન જાય અને બન્યું અને ખીલ્યું એના માટે દુનિયા વાહ વાહ કહેશે કે વાહ, આ જીવન તો કેવું સરસ માણવા જેવું છે. આ વ્યક્તિ આપણને, પૃથ્વી ગ્રહને ઈશ્વરે આપેલી ભેટ છે. All the best. Take care. Keep rocking. Keep cracking. Be brave, my friends.